treehouse in the pine trees. We can keep our secrets buried underneath. Wildflowers crush between your fingers. Clinging to the wild things of ravens. Compass point you home, calling out from the east. Compass point you anywhere, closer to me. If we make it out alive, from the depths of the sea. Compass point you anywhere, closer to me. Where you are, I will be. সম্মানিত ফেসবুক ভিউয়ার্স, আপনারা একটি বল স্টেট ইউনিভার্সিটির ভিডিও দেখলেন। নাও I want to introduce with you Dr. Mir Masoom Ali. Dr. Mir Masoom Ali is George and Nancy's Distinguished Professor of Statistics and Data at Ball State University in USA. He obtained his BSc Honors and MSc degree both in Statistics from the University of Dhaka and his second MSc and PhD degree both in Mathematical Statistics from the University of Toronto, Canada. He founded the Statistics degree program at Ball State University in 1971. Dr. Ali has published over 250 articles leading statistical journals on H statistics, L statistics, K statistics, and related finite sampling methods, order statistics, and statistical inference based on optimal specific and goodness of fit procedures, and also published in diverse areas such as multivariate statistics, characterization problems, mixture of distributions, ranking and selection, survival analysis, estimation of tail probabilities, parametric estimation, Bayesian inference, skew symmetric distributions, and generalized distributions. Dr. Ali co-authored the book Testing and Inspection Using Acceptance Sampling Plans, published by Springer in 2019. Professor Ali has been visiting professor or scholar at several universities and statistical institutes in USA, Canada, Bangladesh, India, South Korea, Saudi Arabia, and Japan. He has received many awards, including the first Mutahar Hossain Gold Medal of the Bangladesh Statistical Association and another from the Islamic Society of Statistical Sciences, the Outstanding Researcher Award and the Outstanding Faculty Award from the Ball State University, and 5 meritorious service awards from the Midwest Biopharmaceutical Statistics Workshop. He is the recipient of the stage more of the Obus, which is the highest award of the state of Indiana, USA, awarded by the governor. He is a fellow of the American Statistical Association USA, Royal Statistical Society UK, the Institute of Statisticians UK, and is also an expert fellow of Bangladesh Academy of Science and an elected member of the International Statistical Institute. He also 4 special volumes of statistical journals and a facet have been published in his honor over the year. Actually, Professor মাসুমের কৃতিত্বের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমরা আসলে সারা রাত ধরে যদি বলি তাহলে বলতে পারবো। আমরা
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে ডক্টর মীর মাসুম আলী স্যার, আপনাকে সুস্বাগতম। আমরা আপনার প্রেজেন্টেশনে যেতে চাই এবং এই প্রেজেন্টেশনে যাওয়ার আগে আমি ঘোষণা দিতে চাই আমাদের ছাত্র বন্ধুদের জন্য যে এখান থেকে স্যারের যে প্রেজেন্টেশনটি হবে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরে স্যার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন এবং আমি স্যারকে স্যালুট জানাই, ধন্যবাদ জানাই যে উনি বিগত 15 দিন থেকে এই প্রেজেন্টেশনটি দেওয়ার জন্য যে স্লাইডগুলো করেছেন অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং আমার সাথে কন্টিনিউয়াস যোগাযোগ করেছেন। স্যারের এই বয়সে উনি এত অসুস্থতার মাঝেও ফিল করেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের এটা প্রয়োজন এবং সেই ফিলিংস থেকেই এই উদ্যোগটি নিয়েছে এবং স্যারকে অনেক ধন্যবাদ পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, পরিসংখ্যান পরিবারের পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকেও যে এরকম একটি লেকচার দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছেন। স্যার, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রেজেন্টেশনটি শুরু করার জন্য। তার আগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ঘোষণা, ছাত্রছাত্রীরা তোমরা তোমাদের মনের প্রশ্নগুলি কমেন্টের মাধ্যমে করতে পারো। আমি এখান থেকে চেষ্টা করব 3-4 স্টুডেন্টকে এখানে অ্যাড করার জন্য। তোমরা তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে আমি তোমাদের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্ক তোমরা এখানে জয়েন করো সরাসরি স্যারের সাথে কথা বলার জন্য। তবে সেই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নগুলি আমি প্রশ্নকারীকেই এই প্রোগ্রামে ইনক্লুড করার আমন্ত্রণ জানাবো। মাসুম আলী স্যার, আমি স্লাইডটি সামনে উপস্থাপন করছি, তাকে আপনি শুরু করুন আজকে আপনার প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, তার আগে আমার স্ক্রিনটা একটু কিভাবে ইয়ে করব, ফুল স্ক্রিনে যাব কিভাবে? হ্যাঁ স্যার, আপনি কি ফুল স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন? এটা আমি ছোট পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রথমত আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, গুড মর্নিং ফ্রম ইউএসএ। আমার এখানে 10টা বাজে ভোর। and good evening to all of you in Bangladesh. আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর মনিরুল হককে এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আমাকে সবসময় রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন প্রফেসর ইমন আমাকে বলতো, স্যার আপনি একটু আমাদের ছাত্রদের জন্য একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেন যাতে বেসিক জিনিসগুলো বলতে পারেন। তো আজকে আমি সেই বেসিক জিনিসই প্রেজেন্ট করব। এটা আমি লিখেছি মোস্টলি আন্ডার গ্রাজুয়েট যারা বিএ বিএসসি করছে তাদের জন্য, কিন্তু হয়তো সবার জন্য কিছু কিছু থাকতে পারে। এটা বলা যায় প্রায় 1 বছরের কোর্স আমি বোধহয় 2 ঘন্টার মধ্যে শেষ করব। সো দেয়ার ওন্ট বি এনি প্রুফ অর এনিথিং, কিন্তু আইডিয়া গুলো। তার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি, আমি যখন পড়াতাম আমি সবসময় ক্লাসে গিয়ে বলতাম যে তোমাদের রুল জানতে হবে। আমরা রুল জানি না বলেই আমাদের অসুবিধা। তুমি যদি মিউজিক বাজাও, সেই মিউজিকে যদি তুমি একটা রং নোটে হিট করো তাহলে মিউজিকটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক তুমি যদি রং ফর্মুলার রং জায়গায় লাগাও তাহলে সে অঙ্ক মিলবে না। সুতরাং রুলগুলো জানা উচিত। হয় কি আমরা ভাবি রুলগুলো আমরা জানি, কিন্তু আসলে জানি না, এবং সেই জিনিসে আমিও সাফার করি। অনেক সময় আমি রং রুল না গিয়ে আমি হয়তো ইয়ে পাচ্ছি না। তো এবং একটা জিনিস আমি ছাত্রদেরকে বিশেষ করে বলছি যে আমি এখনো ছাত্র, মৃত্যু পর্যন্ত ছাত্রই থাকবো, কারণ আমি সারা জীবনে কিছু না কিছু শিখছি। তো আমার ম্যাথমেটিক্যাল রিগরটা খুব মিনিমাম রাখছি যাতে সবাই আমরা বুঝতে পারি, এখানে যারা ছাত্র আছে তারা যেন বুঝতে পারে কি আমি বলতে যাচ্ছি। আইডিয়া গুলো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর আমি যখন এটা প্রেজেন্ট করব তখন ছাত্রদেরকে আমি জানাচ্ছি যে খুব কেয়ারফুল থাকতে আমি কি বলতে চাচ্ছি, সেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। পরে এই স্লাইড গুলো দেখতে চাইলে প্রফেসর মনিরুলের কাছ থেকে হয়তো তারা কপি করেও নিতে। আমার টাইটেল হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইম্পর্টেন্ট বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্টস, এবং এই কনসেপ্টগুলো ইম্পর্টেন্ট। কনসেপ্ট না বুঝলে আমরা এগোতে পারি না। সব তখন ওই মুখস্থ। আমিও তোমাদের মতো ছাত্র ছিলাম, এখন বোধহয় ঢাকায় জানে অঙ্কে একটা
ম্যাথমেটিক্সের একটা ইয়ে আছে, সেই কি বলে ওটাকে, ডোনাট শেপ। তো ডোনাট তো আমরা তখন দেশে শুনিও নাই, খাইও নাই, ছিল। এখন তো ইন্টারনেটের জন্য সবাই বোধহয় ঢাকায় দোকানও আছে ডোনাটের। তো এই ধরনের আমার মনে আছে পাই চার্ট। তো স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের প্রফেসরকে, এই পাই কাটবেন কিভাবে? আমরা তো পয়সাকে পাই বলতাম, পাই তো জীবনে দেখিনি। তো there are always some cultural problem. আমরা যখন একটা বই পড়ি অনেক সময় বুঝি না, কারণ এটা তাদের মতো করে লিখেছে। So we have some difficulties. তো সেইগুলোই আমি এর মধ্যে যাব। যখন আমি একটা স্লাইডে যাই তখন আমি ওখানে একটু বিশেষ করে আমি এমফাসাইজ করব কি আমাদের জানা উচিত। তো ঠিক আছে, you go to the next slide. Next slide. আচ্ছা, আমি যখন ক্লাসে যেতাম, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যা বলছি। আমি যখন ক্লাসে যেতাম, বিশেষ করে যারা একেবারে প্রথম প্রবাবিলিটি ক্লাসে আসছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট, তো আমি একটা পয়সা নিয়ে যেতাম ক্লাসে। তো পয়সা নিয়ে ওটাকে টস করে বলতাম যে বলো তো এটার প্রবাবিলিটি কি, হেড হওয়ার প্রবাবিলিটি কি? তো মোস্ট অফ দেম উড সে হ্যাভ। এরকম কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরে টরে আমি ইয়েটা নিয়ে দেখালাম, পয়সাটা। আমি আসলে করেছি কি, ওই পয়সার দুই দিক থেকে সুপার গ্লু লাগিয়ে দুই দিকেই হেড, কোনো টেইল নাই। ওরা তখন বললো যে তুমি তো এরকম নিয়ে এসছো, তাতে তো আমাদের উত্তর ডিফারেন্ট হবে। তো আমি বললাম তোমরা তো আমাকে জিজ্ঞেস করো নাই যে কি ধরনের পয়সা আমি, এটার কি হেড টেইল আছে, এটার কি এটা কি আনফেয়ার কয়েন বা আনবায়াসড কয়েন নাকি, তোমার তো কিছুই জিজ্ঞেস করনি আমাকে when I asked the question. তো এটা দুদিকেই। তারপরে ওরা বললো যে, উত্তর দিল হাফ। আমি বললাম যে তুমি যদি হাফ বলো আমি তোমার সঙ্গে আর্গু করতে পারবো না, হাফ হতে পারে। কেউ যদি বলে 0.3 তাও হবে, কারণ তোমরা তো এটা দেখো আন্দাজে বলতো, এবং এটা নেটিভ ইন্টেলিজেন্স দিয়ে, কোনো অঙ্ক বড় নয়, কিছু বড় নেই। সুতরাং as long as তোমরা 0 আর 1 এর মধ্যে আনসার দাও, এটাই কারেক্ট। আমি যদি বলতাম I am tossing an unbiased coin with the head and tail on the flip side, তখন তোমার উত্তর হবে হ্যাঁ। তখন আমাদের পড়ার মধ্যে অনেক সময় ইল পোস্ট প্রবলেম থাকে। ছিলেন উনি কম ব্যাতের, উনি যখন ছোট ছিলেন ওনার ক্লাসে একটা অঙ্ক দিয়েছিল। এই গল্প অনেক আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে শুনেছি, এবং কথা 30টা গরুর দাম কত, উনি লিখেছেন যে আমি জানি না। ওনাকে 0 দিয়ে দাদা গিয়ে আর কি তার সঙ্গে খুব ঝগড়া টগড়া করলো। তো টিচার বললো, এবং টিচার খুব নাম করা টিচার, বলছে আমি এটা এত বছর পড়িয়েছি, তুমি এটা কিছুই লেখো নাই, এটা 300 টাকা হবে। আমার দাদা বললেন আমি কিভাবে জানবো আপনার গরু একটা ছোট না একটা বড়, একটা মোটা একটা ছোট, আই ডোন্ট নো। আপনি তো লেখেন নাই কিছু, আপনি যদি লিখতেন প্রত্যেকটা গরুর দাম 10 টাকা করে হয়, তাহলে 30টার দাম কত হবে, আপনি তো প্রত্যেকটা বলেন নাই। তো তখন ওই প্রফেসর আমাদের বাসায় গিয়ে আমার বাবাকে বললেন যে আপনার ছেলে ভালো ম্যাথমেটিশিয়ান হবে। অ্যাকচুয়ালি উনি ম্যাথমেটিক্স পড়েছিলেন, তবে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছিলেন। এই ধর এগুলো হলো ইল পোস্ট প্রবলেম। আমরা অনেক সময় কোশ্চেন করি, চিন্তা করি, আমরা আগেই ধরে নেই যে ওই ছাত্র এইটাই ভাববে। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। যাই হোক, এখন আমি শুরু করি। এখন এই আমরা যেন প্রবলেমটি জানি না। এই 3টা নাম্বার আছে, 1, 2, 3। এই 3টা নাম্বার আমি একটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলাম, তারপরে চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে তুললাম। তাহলে 1 তোলার প্রবলেমটি কত? তো ডেফিনেটলি সমস্ত কিছু ইকুয়ালি লাইকলি হলে অ্যান্সার হবে 1/3। যদি জিজ্ঞেস করি 1 বা 2, তারপর কত হবে? তখন হয়তো বলা হবে 2/3। আচ্ছা, তো নেক্সট স্লাইডে যাই। লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড।
আচ্ছা, এখন অন্যরকম, আমি একটা পয়েন্ট বোঝাতে চাই 0 আর 1 এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে। তো আমি যদি কোশ্চেন করি যে আমার ওই পয়েন্টটা 0 আর 0.3 এর মধ্যে থাকবে, হোয়াট ইজ দি প্রবাবিলিটি, আমার উত্তর হবে কত, 0.3, ইকুয়ালি লাইকলি সমস্ত 0.3। আচ্ছা, তারপরেরটা স্লাইড। এখানে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, স্কোয়ার আছে 4 ভাগের ইকুয়াল, আমি বলি ওই যে কালার, ইয়েলো কালার যে স্কোয়ারটা আছে ওর মধ্যে একটা পয়েন্ট তোলার প্রবাবিলিটি কত? তো 1/4, 4টা আছে। কিন্তু আমি যদি বলি ওই একটা লাইনের উপরে একটা পয়েন্ট তোলার কত প্রবাবিলিটি, তখন তত বলতে পারবো না। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড। এখন এটাও একটা স্কোয়ার, ইট লুকস লাইক এ রেক্ট্যাঙ্গেল বাট ইটস এ স্কোয়ার। এখানে যদি জিজ্ঞেস করি ওই ইয়েলো রেক্ট্যাঙ্গেলের মধ্যে থেকে আমি একটা পয়েন্ট পিক করবো, তার প্রবাবিলিটি কি? এখন একটু অসুবিধা, আগেটা তো সব ইকুয়াল ছিল, এখন একটু অসুবিধা। তো যাই হোক, আমি একটু কি হলে বুঝতে পারলে আমি বলবো যে তাহলে 0.28। তো আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন একটা সার্কেলের মধ্যে আরেকটা সার্কেল আছে, এবং আমি যদি ওই ছোট সার্কেলের মধ্যে থেকে তুলতে চাই তাহলে এখন একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, এখন আর ওই এত ইজি হচ্ছে না। নেক্সট, আই উইল কাম ব্যাক টু দিস স্লাইডস ওয়ান মোর টাইম। একটা কিউব আছে, তার মধ্যে একটা স্ফিয়ার আছে, আমি ওই স্ফিয়ারের মধ্যে থেকে একটা পয়েন্ট তুলবো, তার প্রবাবিলিটি কি? আচ্ছা, তো এখন আপনি যদি 2 নম্বর স্লাইডে চলে যান, হ্যাঁ, একটা আগে, ব্যাস। তো এখন আমরা আসি, আমরা কি করছি এখানে? আমাদের তো মাথার মানে আমরা অঙ্ক পড়ি নাই, কিছু প্রবলেম পড়ি নাই, কিন্তু নিজের আমরা বলি নেটিভ ইন্টেলিজেন্স, আমরা যে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আমরা জন্ম হয়েছিলাম তা দিয়ে বললাম আর উত্তরগুলো। এখন একটু দেখি আমরা কি করছি। এই যে 1, 2, 3 তিনটে নাম্বার, এই প্রবলেমটি যেটা আমরা প্রবলেমটি কোনোদিন না শুনেও বললাম 1/3 বা 2/3, এটা আমরা ইউজ করেছি কাউন্টিং মেজার। এখানে আমরা কাউন্ট করেছি 1, 2, 3টে আছে, তার মধ্যে 2টা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন একটা ইয়ের মধ্যে আছি, একটা ইন্টারভেলের মধ্যে আছি। আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এটা নাল সেট, ইম্পসিবল ইভেন্ট, ইম্পসিবল ইভেন্টের প্রবাবিলিটি যারা একটু পড়েছে তাদের, এখন আমরা জানি যে ইম্পসিবল যেটা হতেই পারে না তার প্রবাবিলিটি 0, তাই না? প্রবাবিলিটি অফ দি নাল সেট ইজ 0। কিন্তু যদি হতেও পারে তার প্রবাবিলিটি 0 হতে পারে, এটা অসম্ভব না। যেটা এখন আপনারা দেখেন, এখানে আমি ওই অ্যান্সারটা 0.3 কিভাবে দিয়েছিলাম, আমি তখন ওই কাউন্টিং মেজার থেকে ফট করে লেন্থে চলে গেছি। ওই ছোট ইন্টারভেলটার লেন্থ হলো 0.3। এখন আমি চিন্তাও করিনি, ওই দেখে 0.3 বললাম। এখন এইটার উপর যদি জিজ্ঞাসা করি যে হোয়াট ইজ দি প্রবাবিলিটি দ্যাট আমি ইন্টারভেল নেব না, আমি একটা পয়েন্ট 0.6 ঠিক করব, তখন কি হবে? 0.6 একটা পয়েন্ট, এটা করে ইম্পসিবল না, আমি ঠিক করতে পারি, কিন্তু তার প্রবাবিলিটি কি হবে? আমি কি মেজার, কি দিয়ে আমি মেজার করতে প্রবাবিলিটি? লেন্থ দিয়ে। একটা পয়েন্টের লেন্থ কি? 0। এই ক্ষেত্রে আমি এখন ইম্পসিবল ইভেন্ট না, বাট আই এম ফোর্সড টু ডিফাইন প্রবাবিলিটি অ্যাজ 0। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন এখানে দুভাবেই করা যায়, 4টা সমান, তাহলে কাউন্ট করে একটা, যেহেতু সব ইকুয়াল। কিন্তু এখানে আবার এরিয়া দিয়েও, এটা 1/4 অফ দিস এরিয়া। এখন আমি এরিয়াতে চলে আসলাম,
এখন এটার মধ্যে যদি আমি একটা পয়েন্ট যে কোনো জায়গায় একটা পয়েন্ট নিতে যাই, তার প্রববিলিটি 0 হবে, কারণ আমি এখন ইউজ করছি এরিয়া অফ এ পয়েন্ট ইজ 0। আমি একটা লাইনের উপর একটা পয়েন্ট করতে চাই, তার প্রববিলিটি কি হবে? 0, কারণ লাইনের এরিয়া ইজ 0। তো হঠাৎ সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, এবং আমরা চিন্তা করি কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের বুদ্ধি বলছে যে এইভাবেই করতে হবে। তো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। এখন এখানে এসে আমরা ট্রাই করলাম, ওই এরিয়ায় গেলাম, ওই এরিয়া 0.4 আর 0.7 ইকুয়াল 0.28, এইটাই উত্তর হলো, কারণ বাকিটার এরিয়া 1, তো 0.28/1। আচ্ছা, তো এখন এখানে যদি আমি একটা লাইনের উপরে নিতে, ওই একই প্রবলেম, ওর একটা লাইনের প্রববিলিটি 0, সুতরাং what's the probability that I will pick a point on a line? 0, কিন্তু ইম্পসিবল না। তো আমরা যখন পড়াই যে probability of phi or phi যাই বলেন, এমটি সেট বা ইয়ে সেট, ওইটা 0, তখন এটা চিন্তা করি না যে উল্টোটা হতে, একবারে 0 হলেই যে ওটা এমটি সেট তা না। তো ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইডে যান। নেক্সট স্লাইড। এখন এটা করতে গেলে আমি আর দেইনি, আমরা বের করতে গেলে হয়তো ওই সার্কেল এ যে ওটার এরিয়া নিয়ে ওই বড় সার্কেলটার ভাগ দিলেই ওই প্রপোর্শনটা পাবো, সেটাই হবে আমাদের প্রববিলিটি। আমি ওই সার্কেল থেকে তুলবো, এটাও 2 ডাইমেনশন। গো টু নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন এটা হলো, এখন আমরা 3 ডাইমেনশনে ওই স্ফিয়ার থেকে একটা পয়েন্ট তুলতে গেলে ওটা আমার ভলিউমটা বের করতে হবে, 4/3 পাই r টু দি পাওয়ার 3, আর দেওয়া হয়, এবং এটা এর মধ্যে ইনস্ক্রাইব। এখন আমি ভলিউমে চলে আসলাম, এরিয়া থেকে ভলিউমে। তো আমার মেজার এক সময় এক একটা হচ্ছে, একটা দিক হচ্ছে। এই ভলিউমে আবার একটা প্লেনের মধ্যে যদি আমি একটা পয়েন্ট তুলতে যাই, সে প্রববিলিটি 0 হবে, কারণ প্লেনের ভলিউম ইজ 0, একটা পয়েন্ট তুলতে গেলে 0। So you can see now how we are changing the definition of probability. এগুলো সিম্পল জিনিস, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে। অনেক সময় বই পড়ি, আমরা এগুলো চিন্তাও করি না, বুঝিও না কি হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলোই আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যে যা পড়াই আমরা পড়ি, তার মধ্যেও অনেক কিছু থাকে যেগুলো আমরা হয়তো দেখতে পারি না। অনেকেই, সবাই হয়তো দেখেন, কিন্তু আমি একসময় দেখতে পারিনি যখন ছাত্র ছিলাম, তারপরেও একটু টাইম পড়িয়ে অনেক শিখতে পেরেছি। প্লিজ গো টু দি নেক্সট স্লাইড। এই যে এখন আমি বলছি একটা প্রববিলিটি বের করতে গেলে, তাহলে আমি একটা ওই সেটটার মেজার নিলাম, তারপরে ওটা ভাগ করলাম বড় সেটটার মেজার দিয়ে। তো এইটা হলো মোটামুটি একটা ইনটুইটিভ অ্যাপ্রোচ টু প্রবাবিলিটি। আমরা ইনটুইটিভলি দেখলাম, এখন মেজার ডিপেন্ড। আমি যদি একটা n ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে যাই, তখন n কন্টেন্ট, n ভলিউম বের করতে হবে। তো এরপরে আমি নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স সবচেয়ে বোধহয় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো র্যান্ডম ভেরিয়েবল। আমি প্রায় 50 বছর ধরে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, বিশেষ করে আমাদের যারা আসতেন, যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা একটু বড় তো কি, এরা তো এমএ পাস করেছে, সবার কথা বলছি না, সম্ভব দেন। তো মানে ইমপ্রিসাইজ ডেফিনেশন আমি একটু আবার বলি, এবং আই ইনক্লুড মাই সেলফ। আমি ছাত্র ছিলাম, তো আমি জানি আমি কোথায় আমার ট্রু পিঞ্চ করতো, আমি সেগুলোই এখানে বলবো যেখানে আমার অসুবিধা হতো। তো যে কোনো আপনারা পড়বেন, তাই পড়েন যতটুকু, প্রিসিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রিসাইজলি ওটা বুঝতে হবে, ডেফিনেশনটা যেন প্রিসাইজলি বুঝতে পারেন। ডেফিনেশন হলো রুলস অফ দি গেম। আমি যখন ওই ক্লাসে পড়াতাম, আমি বড় বড় করে লিখতাম রুল, রিমেম্বার রুলস। তো মাঝে মাঝে কিছু বখাটের ছাত্র, তারা আবার গিয়ে আমার ক্লাসের আগেই বোর্ডে লিখে রাখতো, রিমেম্বার ডক্টর আলিজ রুলস। এই রুলস গুলো হলো খুব ইম্পর্টেন্ট। রুলস হলো আমাদের ডেফিনেশন, লেমা, থিওরেম, এইগুলো।
এগুলো আমরা না জানলে আমরা তখন আর অঙ্ক করতে পারি না। যখন অঙ্ক হয় না তখন আমরা নিজেরা রুল বের করার চেষ্টা করি। সে এখানেও করে ছেলেরা নানান রকমের ভাগ টাগ দিয়ে, এরা আরো অসুবিধা দেয় যারা খুব ভালো ছাত্ররা। যাই হোক, তো সেই রুলগুলো হলো, আমি প্রথমে শুরু করি একটা রিলেশন আর এটা ডিফাইন করো, ইটস এ অর্ডার্ড সেট অফ অর্ডার্ড পেয়ার্স। So R is a set of ordered pairs x, y. X টা আসে একটা সেট থেকে A, আর Y টা আসে আরেকটা সেট থেকে B। এই দুটার মধ্যে কানেক্ট করে আর কি এই R. That's why we call it a relation. And A is called the domain. First ordered pairটার ফার্স্ট এলিমেন্টটা যেটা থেকে সেট থেকে আসে তাকে আমরা বলি A, ডোমেইন। আর যেটার সঙ্গে কানেক্ট করতে B, ওটা হলো রেঞ্জ। এবং এটা একটা রিলেশন শুধু সেট অফ অর্ডার্ড পেয়ার্স। You can grab them and so on and so forth. A function f is a special kind of relation in which no two ordered pairs have the same first element. That is, f আমরা এইভাবে লিখি, f instead of f টাও রিলেশন but special relation. F is equal to set of xy, ordered pair xy, where x comes from the set A and y comes from the set B. A is your domain আর B হলো রেঞ্জ। এবং এটার কন্ডিশন স্পেশাল যে দুইটা অর্ডার পেয়ারের ফার্স্ট এলিমেন্ট সমান হতে পারবে না। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি h, একটা ফাংশন, তার অর্ডার পেয়ার হলো 3, 5, 2, 6, 3, 8 এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে ওই ফার্স্ট যেটা 3, 5 আর ওই 3, 8 এটার মধ্যে 3 কমন রয়েছে, সো ইটস নট এ ফাংশন। কিন্তু সেকেন্ড এলিমেন্ট অর্ডার পেয়ারের সেটা দুটার মধ্যে সমান হতে পারবে। এগুলো আমি বলবো, আমার তো সময়ও নেই আর আই ক্যানট ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইউ। আমি বলবো একটা এক্স ওয়াই গ্রাফ নিয়ে এই পয়েন্টগুলো এই ধরনের, if you plot you will understand যে কোনটা ফাংশন হচ্ছে কোনটা ফাংশন হচ্ছে না, আবার কোনটা 1-to-1 ফাংশন হচ্ছে, কোনটা many-to-1 ফাংশন, 2-to-1 ফাংশন, এগুলো। কিন্তু ফাংশন ইজ এ সেট অফ অর্ডার পেয়ার। আমি এখানে একটু ক্যাপিটালাইজ করে লিখেছি and just to emphasize, আমরা যখন আমি এখানে অনেক ফাংশন জিজ্ঞেস করে বললে স্যার এটা এরকম f equal to yx এই ধরনের, that is not the definition. This is the precise definition. যেটা হলো f is a set of ordered pair xy where x belongs to the set A called domain, y belongs to the set B called range. এই যে তিনটা জিনিস আমি কিন্তু হাইলাইট করেছি, আমি জানি না ওখানে শো করতে কিনা। একটা হলো f is a rule, কিভাবে কানেক্ট করবে, আর A হলো ডোমেইন, আর B হলো রেঞ্জ। আর এত কিছু না লিখে আমরা শুধু লিখি y equal to f of x, আর x টা x belongs to A। একটা ফাংশন যদি ডোমেইন না লেখা হয় তাহলে কমপ্লিট হবে না। আমি যদি বলি fx equal to x squared, এটা একটা ফাংশন, আর কিছুই লিখলাম না, তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি x টা from -infinity to +infinity। আর আমি যদি বলি fx equal to x squared, x between -1 and 2, that's a different function, it's not the same function, কারণ domain different। এগুলো very important. It is simple, it looks very trivial, but they're extremely important. A ফাংশনের কোনটা কি এবং কিভাবে দুটো ফাংশন, হয়তো আমরা ক্যাজুয়ালি লিখি, কোনো ডোমেইন লিখি না, সুতরাং আমরা ভাবি যে এটা হয়ে গেল। So you have to be careful, এই জিনিসটা খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে যাই। So এভাবে আর কি আমরা ইয়ে করতে পারি, f a to b কানেক্ট করতে, ডোমেইন টু রেঞ্জ। এই যে তিনটা জিনিস, ডোমেইন, রেঞ্জ এন্ড f, এই তিনটা লাগবে। এবং এই f তখন আমরা লিখি এটাকে f is a set of xy such that x is in A, y is in B, and no two pairs have the same first elements. এবং এটা হলো precise definition.
আর অন্য ওই অন্য মানে দিলাম আর কি সেগুলো ঠিক প্রিসাইজ হবে না। আর আমরা এত কিছু না বলে শুধু লিখি y ইকুয়াল টু f of x, y ইকুয়াল টু f of x মানে কি ওই fটা ডিসাইড করে আমি কিভাবে y পাবো বি সেটে। তো আমরা শুধু ওইটুকুই লিখি, এত কিছু বারে বারে লেখার দরকার হয় না। প্লিজ গো টু দি নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এখন আমি একটু কতগুলো ডেফিনেশন দেই। এখন আমরা একটু প্রববিলিটির দিকে যাব। এই ফাংশনটা কিন্তু ভুলে যান না, আমি ফাংশনে আবার আসবো। ওই তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট বলতে এক্সপেরিমেন্ট তো নানান রকমের আছে। র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট হলো ইটস অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন হুইচ ইউ নো all possible outcomes of the experiment in advance. যেমন একটা কয়েন টস করলাম, আমরা আগেই জানি যদি সেই টু সাইডেড কয়েন হয় একটা হেড হবে অথবা টেইল হবে। আমরা যদি ইফ আই roll a die, 6-sided die, then I know the 1, 2, 3, 4, 5, 6 egulo possible. So we have to know this in advance. এবং sample space simply lists all possible outcomes of an random experiment. I will not call it random experiment every time. Every time I talk about this, I'll just say experiment. So sample space lists all possible outcomes of an experiment. তারপরে আউটকাম অফ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট আমি পারফর্ম করলাম, একটা ক্ষয় দেখলাম। সো আউটকাম, ইফ আই সে ও ইজ দি আউটকাম, তাহলে আমি ওখানে যে নোটেশনটা দিচ্ছি ইটস অ্যান এলিমেন্ট অফ এস, ইটস এর একটা এলিমেন্ট, এন্ড দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস অ্যান এলিমেন্ট। পরে ইভেন্ট, আমরা যখন ইভেন্ট বলি, ইভেন্ট হলো স্যাম্পল স্পেসের সাবসেট, তার মানে ইট ইজ এ সেট। ইভেন্ট ইজ অ্যান সেট, ইটস নট অ্যান আউটকাম। So event আমরা একটা a, আমি বলি event a, তাহলে a is a subset of s. Event subset of sample space. আর যদি বলি occurrence of an event a, আমি যদি বলি a has occurred, তার মানে আউটকামটা এতে আছে। যেমন আমার a একটা ডাই রোল করলাম, এতে 1, 3, 5 আছে, a, that is my event. আমি ডাই রোল করলাম, পরে 3 পেলাম, তাহলে আমি বললাম যে ইভেন্ট A has occurred because 3 belongs to A. 3 is an element of A. আবার আরেকটা 1, 2, 3 আছে আমার সেট B, আমি রোল করলাম, 3 পেলাম, 3 is still in 1, 2, 3, so I will say B has occurred. Okay, please go to the next slide. Okay, এখন একটা সি একটা আউটকাম এখানে দেখাচ্ছি। আপনারা যদি তারপরের উপরের লাইনের পরে দেখেন, তারপরে দেখেন আমি সিটা, আমরা ছোটবেলায় দেশে থাকতে ছোটবেলায় আমাদের এটাকে বলতো সেকেন্ড ব্র্যাকেট, এখানে বলে ব্রেসেস। তো আমি জানি না, আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটই বলি, যদি আপনারা এখনো সেকেন্ড ব্র্যাকেট বলেন। ওই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া হচ্ছে, এটা টু ইন্ডিকেট দ্যাট দিস ইজ এ সেট। আর আগের যে প্রথম সিটা দেওয়া হয়েছে তার আগে পাশে কিছুই নেই, তার মানে ইট ইজ অ্যান আউটকাম, ইট ইজ অ্যান এলিমেন্ট। সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান এলিমেন্ট অ্যান্ড এলিমেন্ট ইজ নট এ সাবসেট। সেই সাবসেটটা বোঝাতে যে ওই সেটের মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে, সেটা সি, তার জন্য এটা লিখছি, এবং সি ইজ এ সাবসেট অফ এস। আর এইভাবে আমরা আর কি ইভেন্ট গুলো লিখতে গেলেই আমাদের সেট ইউজ করতে হবে। তারপরে দেখেন আমি একটু আবার ইয়ে করি, উপরে দেখেন এর সাথে কানেক্ট করছি এই ডান দিকে 0, 1। তো এই পি আর হলো প্রবাবিলিটি, একটা ফাংশন। পি আর একটা সিম্বল, এটা দুটা লেটার না, এটা একটা সিম্বল। আমি পি আর লিখছি প্রবাবিলিটির জন্য। তাহলে আমি আর কি এই প্রবাবিলিটি ডিফাইন করছি এই এখানে এই সেট গুলোর উপরে, একটা সেট শুধু না, নানান রকম, এটা একটা টিপিক্যাল সেট, তার উপরে, এবং দেখাচ্ছি যে প্রবাবিলিটির ভ্যালু it would lie between 0 and 1. এখানে এসটা হলো ডোমেইন, আর 0, 1 হলো রেঞ্জ, আর পি আর হলো ফাংশন, লাইক এফ, ওই যে আমি আগে ফাংশন বলেছিলাম। প্লিজ গো টু দি নেক্সট স্লাইড।
I have to go fast, otherwise it may be whole day. And আচ্ছা, probability definition তো বইতে আছে। probability mainly বলতে যে কোনো ইভেন্ট তার probability পজিটিভ এবং probability of the sample space, a sure event, কারণ একটা sure event মানে এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করলে যে আউটকাম সবসময় এস এর মধ্যে থাকবে, সো ইট ইজ ওয়ান। আর এটা থার্ড এটা বলতে যে যদি কাউন্টেবল ইউনিয়ন অফ ইভেন্টস নেওয়া হয় তাহলে তার probability would be equal to the sum of their probabilities. আর এখানে একটু খেয়াল করেন, আমি কিন্তু এগুলো ছোট জিনিস চোখে পড়ে যারো, ওই আমি পিআর লিখছি, পিআর আমি পি লিখছি, আমি পিআর লিখছি, এবং এটা এই তারপরে এই সেট গুলো ডিসজয়েন্ট, এটা আর কি এই হলো মেইন ডেফিনেশন অর অ্যাক্সিওমস অফ প্রবাবিলিটি। এটা দিয়ে সব বিল্ড করতে হবে। এ দিয়ে যত কিছু থিওরেম, যে প্রবাবিলিটি হবে এ স্টার কমপ্লিমেন্ট হবে এই 1 মাইনাস এ, এরকম, তো এইটা দিয়েই ইয়ে করতে হবে। সো একটা মিনিট, okay, so please go to the text. So these are the axioms, these are the basic rules you have to know. এর মধ্যে এদিক ওদিক করে করলে হবে না, সব কিছু বিল্ড হবে এর উপরে। আচ্ছা, প্লিজ গো টু দি নেক্সট। এখন আমি র্যান্ডম ভেরিয়েবল, যেটা আমি বলছিলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যাটিস্টিক্স পড়লে র্যান্ডম ভেরিয়েবল না জানলে আমরা পড়তেই দেখি। হোয়াট ইজ এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল? A random variable is a function. আমরা ক্যালকুলাসে, অ্যালজেব্রায় ফাংশন লিখি এফ, জি, এইচ, এই সমস্ত। আনলাইক দ্যাট আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স প্রবাবিলিটিতে এক্স, ক্যাপিটাল এক্স, ক্যাপিটাল ওয়াই এগুলো ইউজ করি ফাংশনের জন্য। সো এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল কি? এ ফাংশন এক্স whose domain is the sample space. That domainটা হলো sample space. That is all possible outcomes of a random experiment, and range is are subset or subsets of real life. Eta range ta holo, it could be, it's a 0, 1, it could be 0, 1 and 5, 3 interval, or it could be the whole real line. So that means it is a real valued function. So remember, these are important things. The random variable is a function. What type function? It's a real valued function. So এটা এখানে দেখা হচ্ছে x is a function from S to A. And what is A? A is a subset of the real numbers. আর আমরা যখন ওই x টা অ্যাপ্লাই করি একটা c এর উপরে, একটা আউটকামের উপরে, ওখানে ওই in the set S, ওটা চলে আসতেছে ওই এই আর এ চলে আসছে, ওটাকে আমরা বলতেছি লিটল x. So x of c equal to x, এটা c is in S, x is in A, and we write all these things. এসব বাদ দিয়ে আমরা শুধু লিখি x equal to x. আমরা যখন শুধু x equal to x টা দেখি বইয়ের মধ্যে, আমরা জানি না যে এদিকে কি হচ্ছে, পেছনের খবর জানি না, শুধু ওখানে ঠিক বুঝি না যে ওই ক্যাপিটাল এক্স আর ছোট এক্স এর মধ্যে কি পার্থক্য। অনেক সময় ক্যাপিটাল এক্স থাকে না, যখন আমরা বুঝি তখন আর ওই ক্যাপিটাল এক্স, তখন ওই ছোট এক্স দিয়েই চালাচ্ছে সব, র্যান্ডমের জন্য তারা ক্যাপিটালাইজ করছে না। So you have to understand from the context. কারণ আমরা কিন্তু অনেক সময় এই সিম্বল গুলোকে অনেক ভাবে মানে ইউজ করি ম্যাথমেটিক্স অনেক সময় আমাদের সুবিধার জন্য। So you have to understand what you are writing. আচ্ছা, নেক্সটটা যান। আমি এখন দেখাচ্ছি কি হচ্ছে, এক্স কি করছে। স্যাম্পল স্পেসে একটা আউটকাম, যেমন পয়েন্ট একটা আউটকাম আছে সি, সেই আউটকামটাকে নিয়ে আসতেছে রিয়েল লাইনের উপরে, এবং ওটাকে আমরা বলছি xc equal to x. এখন এই এক্সটা হলো এখানে, এটা হলো ভ্যালু অফ দি র্যান্ডম ভেরিয়েবল, এটা হলো ভ্যালু অফ দি ফাংশন, আর এটা এই সিটা হলো আর্গুমেন্ট অফ দি ফাংশন। এই যে সিটা আমরা ওটাকে বলি আর্গুমেন্ট অফ দি ফাংশন। এই এক্সটা এখানে নিয়ে আসলো, এটার ভ্যালু এক্স। আর একটা কথা আমি বলি এখানে, আমি দেখলাম প্রফেসর ইমন একটু নোট একটা কমেন্ট দিয়েছিল এখানে, আমার অনেক ক্লাসে অনেক সময় বসেছিল আর কি। আমি সবসময় বলতাম যে
অঙ্ক বা স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো পড়াতে হলে যত আমরা ছবি আঁকবো ছবিগুলো মনে থাকবে, ওই ছবিগুলো আমাদের ইমপ্রিন্টেড হয়ে থাকবে। এবং অ্যাজ দে সেড, পিকচার ইজ ওয়ার্থ 1000 ওয়ার্ডস। ওই পিকচার এটাকে করলে অনেক মনে থাকবে। রুল এমনি তো লেখা মনে থাকে না, কিন্তু এই পিকচার গুলো, এই যে কানেকশন, এই হলো র্যান্ডম ভেরিয়েবল। দিস ইজ হোয়াট র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইজ। তিনটা জিনিস, একটা হলো স্যাম্পল স্পেস, একটা হলো রেঞ্জ যেখানে যাচ্ছে রিয়েল নাম্বারস, আর একটা হলো রুল, এই এক্সটা হলো রুল কিভাবে যাচ্ছে। তো এখন একটু গো টু দি নেক্সট। I hope you are not getting bored. It's not too trivial. Please go to the next slide. Can you go to the next slide? Okay. আপনি বোধহয় একটা বাদ দিয়ে গেছেন নাকি? আচ্ছা, যাই হোক, এই হ্যাঁ, এখন আমি দেখাচ্ছি পেয়ার অফ র্যান্ডম ভেরিয়েবলস x1 x2। ওই সি হয়তো একটা স্টুডেন্ট, না আগেরটা প্রিভিয়াস, সি একটা স্টুডেন্ট, তার x1 মেজার করতেছে তার ফিজিক্সের স্কোর, আর x2 মেজার করছে তার কেমিস্ট্রির স্কোর। তাহলে এই পেয়ার অফ ফাংশনস, এটা যাচ্ছে একটা R2 টু ডাইমেনশনাল রিয়েল স্পেসে। এবং কি করতে আমি দেখাচ্ছি হাউ দিস ফাংশন ইজ ওয়ার্কিং। এই x1 x2 একটা স্টুডেন্টের উপর যখন অ্যাপ্লাই করা হলো, সেটা তখন কোঅর্ডিনেট বাই কোঅর্ডিনেট, এই x1 অফ সি x2 অফ সি। x1 অফ সি হলো, আর তারপর তার ভ্যালু লিখছি x1 ছোট x1, আর x2 লিখছি স্মল লোয়ার কেস x2। তার মানে এই দুটো হলো আর অ্যাকচুয়াল স্কোর্স, এই যে লোয়ার কেস x1 x2। আর এটা হলো রুল দেখাচ্ছি যে কিভাবে এই ফাংশনটা, I'm sorry you cannot see me, so that capital x1 x2, how that is carrying that c to the R2 space. এখন you can go to the next one. That's the generalization. এখন আপনার n ডাইমেনশনে আপনার স্যাম্পল স্পেসটা, এবং একটা জিনিস বলছি, এই আমি একটা লাস্টে বলি। এখন এটা হলো আমি n র্যান্ডম ভেরিয়েবল একটা ভেক্টর এর x1 x2 xn ডিফাইন করতেছি। তো x1 x2 xn হলো ধরেন আপনাদের ফিজিক্সের, কেমিস্ট্রির, সোসিওলজি, নানান রকমের গ্রেড, এগুলো অ্যাপ্লাই করলাম। এই আর নিচে ওই পিকচার মধ্যে লেখা আছে x1 x2 xn of c is equal to x1 of c x2 of c and xn of c। তার মানে x1 of c হলো ওই সি স্টুডেন্টের ফিজিক্সের স্কোর, সি স্টুডেন্টের কেমিস্ট্রির স্কোর, বায়োলজির স্কোর, এটসেট্রা এটসেট্রা। এবং এটা তখন ম্যাপ হচ্ছে এই। আচ্ছা, আপনি এক সেকেন্ডের জন্য ক্যান ইউ গো ব্যাক টু the number 15, please. এর পরেরটা নেক্সট, এই যে হ্যাঁ, এখানে একটু থাকে। এখানে একটা জিনিস আমি বুঝাতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে এই যে আমরা মনে রাখবেন, এই যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা কি করছে, সিম্পল হলো যে এটা একটা সেট এস থেকে না, no, go 15. Yeah, no, either. No, next. Slide 15, 15 নম্বর। পরে হ্যাঁ, এখানে থাকেন। এখন এই যে এস সেটটা, এটা যে কোনো কিছু হতে পারে, নাম্বার হতে পারে, ওয়ান ডাইমেনশনাল স্পেসে তখন অনেক আমাদের ইজি হবে। তো এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের অনেক ফাংশন, তো ইট ইজ অ্যানাদার রিজন। এটা এস এর ডাইমেনশন দিয়ে আমরা অত ইন্টারেস্টেড না এখন।
এখন হলো এই আর এর যেটা ডাইমেনশন সেটা ওয়ান ডাইমেনশন, ইটস এ রিয়েল লাইন, জাস্ট এ রিয়েল লাইন। ওকে, প্লিজ গো টু দি where we stopped. I mean, I think you stopped at 17. Go to 18. 18 নম্বরে 18। আচ্ছা, এখানে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন তো, এখন একটা টু ডাইমেনশনাল সেট আছে R2, এটা হলো ডোমেন। একটা পয়েন্ট সি, এটা একটা অর্ডার পেয়ার x1 x2। এর উপরে আমি একটা ফাংশন, আপনারা সবাই জানেন x বার অ্যাভারেজ অফ দি টু নাম্বারস আর কি। তাই এখন এই x বারটা এই সির উপরে অ্যাপ্লাই করলে এটা চলে আসতেছে সেই রিয়েল লাইনে। কারণ random variable is always, one dimensional random variable is always, you know, its image or range is one dimensional space, so এটা r। এখন x বারটা কি করতেছে, আমি নিচে ওখানে ভেরিফাই করছি। আপনি যখন x bar, it's a function, x capital X bar is a function like your f d, তো ওই x bar যেমন আপনি f এর উপরে লেখেন f of x, ঠিক ওই ধরনের লিখছি x bar of little x1 x2। এটা হলো what is x bar, তো ওটা হলো ক্যাপিটাল 1/2 of capital X1 plus x2, এটা হলো ফাংশন of x1 x2। x1 x2 ছোট x1 x2 হলো আর্গুমেন্ট। তো তখন এটা আবার 1/2 of x1 of x1 x2। you have to be very careful, ওই ক্যাপিটাল আর ছোট, ক্যাপিটালটা হলো ফাংশন আর পরেরটা হলো x2টা হলো another ফাংশন। তো এখন x1 এর ভ্যালু হলো x1 picks the first coordinate, ওই দুইটার মধ্যে x1 হলো ওই প্রথমটার। আপনি চলে গেলেন, আমাদের 18তে যেতে হবে, 18। ওকে, তো নো ইউ আর দেয়ার, হ্যাঁ স্টে দেয়ার। তো এখন এই করে আলটিমেটলি যে ছোট x বার পেলেন, ওই যে লাস্টে এটা হলো ওই ক্যাপিটাল x বারের ভ্যালু পেলেন, x বারের ভ্যালু, এই যে x বার যে ফাংশনটা নিয়ে যাচ্ছে ওর ভ্যালু। তা আমরা এখানে লিখতেছি f equal to 3, আমরা লিখতেছি না f of x equal to ওর ভ্যালু বা f of 2 equal to 3, তা লিখছি না, আমরা লিখছি f equal to, সংক্ষেপ করার জন্য। প্লিজ গো টু দি নেক্সট ওয়ান। এখন আপনি 10 ডাইমেনশনালি দেখাচ্ছি, আপনার একটা স্যাম্পল আছে x1 x2 xn বা যে কোনো হোক, এবং এই এগুলো র্যান্ডম ভেরিয়েবল সব x1 x2 xn আর x বার ওই একই জিনিস। ওটা n ডাইমেনশনাল স্পেসটা ডোমেইন, তার থেকে যাচ্ছে अगेन ওয়ান ডাইমেনশনাল স্পেস, কারণ x বার একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল র্যান্ডম ভেরিয়েবল। এবং x বারটা কি করছে, আমরা লিখি x বার ইকুয়াল টু x বার অফ x1 লিটল x1 x2 xn, তারপরে 1/n, ওই যে বড় করে লেখা ওটা হলো ফাংশন, পুরোটাই ফাংশন। তারপরে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে একটা পয়েন্টের উপর, একটা ডাটার উপর x1 x2 xn। তখন ওটা কি করছে, এই x1 অফ দি ডেটা ওই n টুপল প্লাস x2 অফ দি n টুপল প্লাস xn অফ দি n টুপল, which is x1 অফ দিস n টুপল কি করতে, x1 টা পিক করতেছে ফার্স্ট নাম্বারটা x1, এইভাবে x2 টা করতে x2, এই করে এর নাম্বার আসলো লোয়ার কেস, এগুলো হলো ভ্যালু আর ইকুয়াল হলো x বার, ওইটা কি আমরা বলি লিটল x বার। এটা আমরা সংক্ষেপে লিখি ক্যাপিটাল X বার ইকুয়াল টু লিটল x বার। দেখেন এর মধ্যে অনেক স্টেপ, অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না, আমরা উপর থেকে ওই x বার ইকুয়াল টু, এবং আমার সবসময় ছোট যে এটা এগুলো কি লেখা হচ্ছে কিভাবে কি, I did not know this thing, but these are very simple, কিন্তু এগুলো আমাদের জানা দরকার, আরো শক্ত জিনিস, ডিফিকাল্ট জিনিস পড়তে হলে। প্লিজ গো টু দি নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এখন এই স্লাইডটা একটু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। আমি হয়তো পরে খুব তাড়াতাড়ি দেখি, আবার টাইম, আই এম সরি, 1 ঘন্টা হয়ে গেল এই 3-4 স্লাইডে, আমার তো আই হ্যাভ 65 স্লাইডস। I can go whole day. I'm a teacher, I don't mind teaching. তো এখানে range of a sample space is sometimes referred to as induced sample space. ওই যে আমি একটা s এর উপরে একটা x ডিফাইন করলাম, ওটা নিয়ে যাচ্ছে একটা রেঞ্জে r, তো এখানে ওই তখন ওই r এর যে সাবসেট বা r itself, it is called
an induced sample space. This sample space is induced by the random variable. তখন আমরা ওই ইনডিউসড ওয়ার্ডটা ফেলে দেই, তারপর শুধু বলি স্যাম্পল স্পেস। ওই আমরা যখন স্টার্ট করি স্ট্যাটিস্টিক্স ওই র্যান্ডম ভেরিয়েবল দিয়েই তো করি আমরা, লেট এক্স বি এ র্যান্ডম ভেরিয়েবল, ওইটার উপর থেকেই শুরু করি, ওই এক্স এর রেঞ্জের উপর থেকে আমাদের সব খেলাধুলা শুরু স্ট্যাটিস্টিক্সে। এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, টস এ ফেয়ার কয়েন 2 times। আচ্ছা, তো এখন যদি আমি খুব প্রিসাইজলি লিখতে যাই তাহলে আমার আউটকাম দুইবার যদি টস করি আউটকাম হবে একটা অর্ডার পেয়ার, তাই না? একটা অর্ডার পেয়ার হবে, সেইটা আমি লিখছি টি কমা টি উইদিন প্যারেনথেসিস, টি কমা এইচ উইদিন প্যারেনথেসিস, তারপরে এটসেট্রা এই লিখি। তারপরে ইকুয়াল টু দিয়ে যখন একটু গা ছাড়া দিয়ে দিলাম আর অত শুধু ফার্স্ট ব্র্যাকেট অথবা প্যারেনথেসিস দেব না, তখন শুধু লিখি টি 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 এইচ এইচ টি এইচ এইচ। কিন্তু ওটা লিখলে these are still ordered pairs। আচ্ছা, তারপরে আমি একটা ফাংশন এক্স ডিফাইন করলাম, এই টি টি এস এগুলো হলো টি 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 এইচ এইচ টি এইচ এইচ, এটাই হলো একটা লিটল সি যেটাই আমি আগে লিখেছিলাম এস এর মধ্যে। এখন আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করলাম এক্স, কি করলাম ওটা টিটির উপরে 0, টিএইচ এর উপরে 1, এটার ভ্যালু এগুলো সব ভ্যালু 1 এটসেট্রা। তখন এই যে দেখেন নতুন আমি ব্লুতে দিয়েছি ওটা আর হলো তখন 0, 1, 2। তো এই 4টা পয়েন্ট এই 3টা পয়েন্টের সঙ্গে করসপন্ড করছে। এখন প্রবাবিলিটি গুলো যদি সব ইকুয়ালি লাইকলি হয় তাহলে প্রবাবিলিটি আমি প্রথমে দেখাচ্ছি, প্রবাবিলিটি ওই প্যারেনথেসিস হলো অফ, তারপরে যে ওই সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেটা হলো ইভেন্ট, তারপরে ইভেন্টটা কি একটা অর্ডার পেয়ার। এতগুলো না লিখে টিকে শুধু আমি লিখি প্রবাবিলিটি অফ টিটি, ওগুলো আমি জানি যে টিটির অর্থ হলো ওই, সেটা দেখানোর জন্য আমি ওই ফার্স্ট ইয়েটা লিখলাম। তারপরে এগুলো লিখে আমি তার লিখলাম 1/4। তারপরে যদি আমি একটা কোশ্চেন করি, আচ্ছা আমি একটা কয়েন দুবার মারলাম টস করলাম, তাহলে একটা হেড পাওয়ার বা একটা টেল পাওয়ার, এটা একটা হেড পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এটা করতে হলে আমার ওই এই যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স অফ দিস প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এক্স অফ দিস, এটা লিখি পি অফ। এই যেটা আপনারা একটু লক্ষ্য করছেন আমি এখানে কি একটু ওই যে ব্লু আর রেডে দিয়েছি, একটা লিখেছি পি আর একটা লিখেছি শুধু পি। ওয়াচ দ্যাট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি কেন পি আর পি লিখতে গেলাম? পি আর এর রেডের উপরেরটা দেখেন এস, এস যেটা রেডে আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট এস? দ্যাট ইজ দি ডোমেইন অফ পি আর। আর এই যে গ্রিন পি ব্লু পি, আর ডোমেইন কোনটা? আর ডোমেইন হলো আর, ওর সেট গুলোতে কি আছে 0, 1, 2, আর এস এর ভেতরে আউটকাম গুলো কি আছে টিটিটিএইচ, their domains are different। এবং ডোমেইন একটা ফাংশনের একটা কিছু ডিফারেন্ট হলে আর they are not the same functions, so this probability is not the same as PR। ওই probability 1/4 আর ওখানে probability গুলো হবে এই 0, 1, 2 probability হবে 1/4 সবগুলোর। আর ইয়ে ওখানে ছিল এই 0, 1, 2 probability কি হবে 1/4, 1/2, 1/4, তাই তো? এখানে probability চেঞ্জ হয়ে গেল। So you have to, these are very important, they look trivial, but ওই বইয়ের মধ্যে সব জায়গায় পি লেখে কিন্তু ওই সব পি এক কি না। ওই যখন কন্ডিশনাল ডেন্সিটি লেখে ওই জায়গার কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, ওই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির পি আর the unconditional probability P, they are two different P's, কিন্তু লেখা থাকে P, but we don't understand what we are really talking about। তো এই জিনিসগুলো আমি দেখাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে। নেক্সট স্লাইড। এখন আমরা ওই যে স্যাম্পল স্পেস, ইনডিউস স্যাম্পল স্পেস, সেই স্পেস উই কল দেম অলসো স্পেস অফ এক্স। এটা হলো র্যান্ডম ভেরিয়েবলের রেঞ্জ, ওই র্যান্ডম ভেরিয়েবল ফাংশনটার রেঞ্জ। আই ডোন্ট নো, এবং এই আমি লিখেছি সর্ট অফ এ নিউ স্যাম্পল স্পেস। ইটস নট এ সর্ট অফ এ নিউ স্পেস, ইট ইজ এ স্যাম্পল স্পেস।
স্পেস আর ক্যান বি, এখন স্পেস আর এটা কাউন্টেবলি ফাইনাইট। Countably finite মানে কি? Given a number, say integer n, you can make one-to-one correspondence with this set and with the set of the first integer set of integers 1 to etc to n. That হলো countably finite. আর countably infinite হলো to set a one-to-one correspondence with the set of positive integers. It's an infinite. দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা বলি countable. In other words, there is a way of counting. যেমন আমরা যদি একটা সেট নেই 1 2 3 this countable, কিন্তু আমরা যদি 65 তার যে কি ছিল 0 1 2 3 etc all the way, that is a countably infinite set. So in both cases we say countable, and this space is sometimes referred to as discrete space. আমরা বলি random variable space টা discrete, এবং random variable টাকে বলি discrete random variable. আর uncountable হলো যখন we cannot put into one-to-one correspondence of the elements in your new sample space with the set of positive integers. যেমন একটা interval, এটার মধ্যে there are infinitely many, এবং এটা you cannot make one-to-one correspondence. There are many other definitions, I will not go into that. তো ওটাকে আমরা continuous space বলি, এবং related random variable কে continuous random variable বলি। আচ্ছা, please next. এখন আমি এগুলো খুব তাড়াতাড়ি, এগুলো আপনারা জানেন আমরা কি করি, ওই এটা কাউন্টেবল স্পেস তার উপরে একটা random variable ডিফাইন করি, এবং ওই আর এর উপরে আমরা ডিফাইন করি একটা ফাংশন f, ওটাকে বলি probability mass function অথবা sometimes probability density function of the discrete type. এটা একটু খেয়াল করবেন, fx strictly positive on x belonging to d subset of r. এই d হলো কি, এটা হলো ওই ডিসক্রিট সেট, ওখানে সব fx গুলো পজিটিভ, r and r is the set of real. In other words, ওই d যখন এভাবে লিখছি আমি সাবসেট অফ r, ওখানে মিন করতে যাচ্ছি যে d আর এটা কতগুলো real numbers. D 1 to 3 হতে হবে না, d can be anything as long as they are countable. এবং 0 এর সাথে তারপর fx between 0 and এগুলোর কি কন্ডিশন, যদি আমি একটা সেটের উপরে d এর উপরে যোগ করে সমস্ত অ্যাড করি তাহলে 1 হবে। আর যদি আমি এই প্রবাবিলিটি যদি বের করতে যাই, x একটা সেট c এর মধ্যে x ভ্যালুস ইন আ সেট c, তখন আমরা ওই সেটটার উপরে fx ইয়ে করি c হিসেবে। এখন এই জিনিসটা আপনি লাস্ট ইয়েতে লাইনটাই দেখেন, is called the support of f. সেটের উপরে fx টা স্ট্রিক্টলি পজিটিভ, সেটাকে আমরা সাপোর্ট বলি। এই প্রথমে যখন ডিফাইন করছিলাম fx greater than 0 x in d, এটা হলো সাপোর্ট। কিন্তু আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করে দেই, এটাকে এক্সটেন্ড করে ওই যখন লিখি 0 elsewhere, তার মানে ওই সাপোর্টের বাইরে কমপ্লিমেন্ট অফ d, ওখানে আমরা ওটাকে 0 ডিফাইন করলাম। তাহলে হলো কি, এই এফেক্টটাকে আমি হোল রিয়েল লাইনে ডিফাইন করলাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা শুধু পজিটিভ হবে ওই সাপোর্টের উপরে, আর অন্য সব জায়গায় 0। নেক্সট প্লিজ। এখন এই হলো পিকচার। অরিজিনালি ছিল সি এস, এস এর একটা আউটকাম হলো সি, তারপরে এক্স অ্যাপ্লাই করে আমরা পেলাম এক্স অফ সি ইকুয়াল টু এক্স। ওই যে আর, এটা হলো আমাদের নতুন স্যাম্পল স্পেস। ওর উপরে আমি ডিফাইন করলাম এফ, প্রবাবিলিটি ম্যাস ফাংশন, ওটার ভ্যালু 0 1 এর মধ্যে, এবং ওটাও রিয়েল নাম্বার, ওটাও রিয়েলের সাথে। সো ইট ইজ এ ম্যাপিং ফ্রম রিয়েল টু রিয়েল, রিয়েল টু a unit interval 0 1. Next please. Next. Okay. এখন আনকাউন্টেবল অথবা কন্টিনিউয়াস, এগুলো spend too much time. ওইভাবেই fx পজিটিভ, x যদি d
is continuous set called the support of f, again এখানে fx পজিটিভ ওটাকে আর জিরো এলসওয়্যার করে দিলে তখন আমরা ওটা পুরো রিয়েল লাইনের উপরে ডিফাইন করছি। তো আসলে x in d এর ওই d সাপোর্ট উপরে ইন্টিগ্রেট করলে 1 হবে তার ভ্যালু, কিন্তু আমরা লিখি মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি। কিভাবে লিখি? f of x in d of f of x plus f of x x in d কমপ্লিমেন্ট, ওই জায়গার এফেক্টটা হলো জিরো ডি কমপ্লিমেন্টে, সুতরাং ওটা জিরো হয়ে যায় এইটাই এটার উপরেই, কারণ এইটাই এখানেই শুধু পজিটিভ প্রপার্টি, সেই জন্য এভাবে। কিন্তু আমরা এত কিছু না করে অনেক সময় বইতে শুধু থাকে ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, যেমন এফ এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এক্স, এটা যখন আমরা ডিফাইন করি এক্স গ্রেটার দ্যান জিরো, কিন্তু আমরা ধরে নেই যে এক্স এফ এক্স ইজ জিরো when x is less than equal to 0, এই জিনিসটাই আর কি। এখানে এক্সপোনেনশিয়ালে সাপোর্ট হলো জিরো ইনফিনিটি, মাইনাস ইনফিনিটি জিরো, এটা আমরা আর কি জিরো ধরে নেই। ওকে, আর প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করা হয় ঠিক এইভাবে আর কি। I would not go further with this. আচ্ছা, আপনার নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হলো ওই কন্টিনিউয়াস এর ব্যাপারে। এখানে fx doesn't have to be between 0 and 1, it is positive, সেটাই দেখাচ্ছি লাস্ট লাইনে। একই জিনিস, শুধু ওখানে ছিল 0 1 এর মধ্যে, এখানে fx can be very positive, its integral has to be 1, the area under fx has to be 1. Next please. আচ্ছা, এখন আমরা এটা আরো আমরা একটু অ্যাড করা উচিত ছিল, আমি করতে পারিনি। এটা কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। এই ফাংশনটা ডিফাইন করা হয় ওভার দি হোল রিয়েল লাইফ, ওভার দি হোল রিয়েল লাইফ। এখন এটা ডেফিনেশন হলো দি সিডিএফ, এটা আমি এখন প্রথমটা নিচ্ছি ডিসক্রিট, fx ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি অফ x লেস দ্যান ইকুয়াল টু x, এবং এইটা হলো কিভাবে আমি এই প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করব। আমি একটা एग्जांपल দিয়েছি, fx equal to 16, x equal to 1, 26, x equal to 36, x equal to 3. এটা আমি ফর্মুলা দিয়ে লিখতে পারতাম f of x equal to x over 6, x over 6 লিখলে x1 16, x2 26, x3 36। যাই হোক, আমি আরেকটা জিনিস ফেলে গেছি, সেটা হলো এইটা হলো এই 1 2 3 হলো সাপোর্ট, কিন্তু এর মধ্যে ইট ইজ আন্ডারস্টুড যে fx equal to 0 elsewhere, আর সব জায়গায় fx 0। এখন ক্যাপিটাল fx যদি বের করতে যাই, অনেক সময় এখানে ছাত্ররা শুধু লেখে 16 x equal to 1, 36 x equal to 2, 1 x equal to 3, আমি নাম্বার কেটে দেই, আমরা তো হয় নাই কিছু, তো 2 নম্বর দিলাম 10-এ, জাস্ট আর মানে রাগারাগি শোনার না শোনার জন্য 2 নম্বর দিয়ে দিলাম। তো রাগারাগি যে আপনার এরকম, আমি বললাম যাচ্ছে তো লেখলাম 16 36 26 এই 1 এ, তো তুমি বলো তো 1.6 এ f of 1.6 কত? তোর ওটা জিরো, সব জায়গায় তো জিরো। তাই আমি তুমি ইয়ে করে দেখেছো? তোমার তো হলো না, তোমার ওই মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি। এবং আমি যদি এখন প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ দি প্রবাবিলিটি অফ x লেস দ্যান 1.5, তার মানে তুমি 1.5 এর পেছনে কত আছে? 1.5 এর পেছনে কি আছে? শুধু একটা আছে 1, সুতরাং 1.5 এও এটা 16। এই যে ডেফিনেশন গুলো সে বানিয়েছে, নতুন বানিয়ে ওই 3টা জায়গায় দিয়েছে, এন্ড দ্যাট ইজ নট ট্রু। তার হলো না ফাংশন, এই হলো একেবারে ওই যে x লেস দ্যান 1 মানে কি? মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 1 পর্যন্ত। x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 3 মানে কি? 3 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত। ওকে, প্লিজ নেক্সট ওয়ান। তো এটা হলো কন্টিনিউয়াস ডেফিনেশন আর কি। গো টু দি নেক্সট ওয়ান প্লিজ। ওকে, এটা একটু আমি বেশি করে করেছি, এত করার দরকার হয় না। একটা ফাংশন আছে fx equal to x, x between 0 1, 2 minus x, x between 1 and 2। এখন আমি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বের করতে যাচ্ছি। তাহলে আমি যদি একটা লাইন নেই মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, আমি যদি একটা পয়েন্ট x নেই -1, এখানে -1 নেই, তাহলে f এর ভ্যালু কত? ওখানে 0, ওখানে 0, কারণ 0
এখানে যত সবগুলো এলসওয়্যার, তাহলে -n/-1 0 times dt এর ভ্যালু 0 হবে। সুতরাং any x I take between -∞ and 0 ওর পিছনে প্রবাবিলিটি হলো 0। আচ্ছা, এখন যদি আমি একটা x between 0 and 1 নেই, এইটার মধ্যে নেই, তাহলে আমার -∞ to x এইটা হলো ডেফিনেশন। এই প্রত্যেক জায়গায় এই ডেফিনেশন, এইটাই আমাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে প্রত্যেক জায়গায়। এইটা ডেফিনেশন। আই শুড নট মেক এ নিউ রুল। এখন এটা করতে গেলে এখানে আমি যাব -∞ to 0, তাহলে f এর ভ্যালু কত ওখানে? 0 dt, 0 প্লাস 0 to x t dt, তার ভ্যালু এই ভ্যালুটা হবে যে কোনো x 0 আর 1 এর মধ্যে। তারপরে যদি 1 আর 2 এর মধ্যে যাই, 1 আর 2 এর মধ্যে, তাহলে -∞ to x, এটা আমার এইটাই ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে, কিন্তু -∞ to 0 আমার 0, তারপর 0 to 1 যেতে হলে আমার এই x or t dt, তারপরে 1 to x যেতে হবে, তারপরে এই করে এটা আমি পেলাম। এই তারপরে যখন ওই 2 এর বাইরে যদি আমি নিতে চাই, তাহলে কি হবে? এই ইন্টিগ্রাল এটাই ক্যালকুলেট করতে, কিন্তু -∞ to 0 to 1, 1 to 2 এই করে, আর ওখানে যখন আসলাম 2 এর বাইরে যখন গেলাম ফাংশন ভ্যালু 0, তখন এটা অ্যাড করলে 1 হচ্ছে। এত কিছু করার দরকার নেই, আমি শুধু দেখানোর জন্য যে ডেফিনেশন হলো লেফট সাইডে -∞ to x ft dt, ইউ আর ক্যালকুলেটিং দিস এভরি টাইম। এই ফাংশনটা একটু ব্রোকেন, এটা আপনারা যদি ছবি আঁকেন তাহলেও দেখবেন যে অ্যাকচুয়ালি ইট উড বি এ ট্রায়াঙ্গল। ওই ট্রায়াঙ্গলের বাঁ দিক থেকে আসতেছেন, যখন 1 এ আসেন তখন ওই আরেকটা সাইডে চলে আসছেন। সো ইউ হ্যাভ টু বি, and you should always draw these pictures. কি করতেছেন এই পিকচার আঁকলেই আপনারা দেখতে পারবেন। আই এম অ্যাড্রেসিং টু দি স্টুডেন্টস। আচ্ছা, নেক্সট পার্ট। এটা একটা টিপিক্যাল আমি দিয়েছি, এটা পরে মনে হলো তো, সো আই জাস্ট ড্রু ইট। নরমালি discrete type distribution function look like this. একটা জায়গায় আমি x লিখে তার উপর একটু দেখিয়েছি, ওই যেখানে জাম্প করতে, সেই জাম্পটা হলো লিটল fx, এইটাই হলো প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন। ওটা হলো ক্যাপিটাল f of x মাইনাস f of x মাইনাস, ওটা হলো that is your limit of capital F of x as you move from the left. তাহলে এইটা হলো x এর ভ্যালু হলো উপরেরটা, আর যখন আমরা লেফট কি করছি তার ভ্যালু হলো এইটাই। এই দুইটা ডিফারেন্স হলো স্মল f, এবং এটা অলওয়েজ রাইট কন্টিনিউয়াস। এটা হলো টিপিক্যাল ওয়ান লুকস লাইক দিস। এটা কন্টিনিউয়াস, বাট when you read the definition sometimes they say that just it is right continuous. Of course right continuous hole it may not be left continuous like here. It's not left continuous. আর এটা হলো টিপিক্যাল। এখানে যদি লিটল এফেক্টস বের করতে, এখানে লিটল এফেক্টস বের করতে হলে ডিফারেন্স নিয়ে করা হচ্ছে, আর এখানে করতে হলে ওই ডেরিভেটিভ যেখানে এফটা ডিফারেন্সিয়েবল। এটা জাস্ট টু শো the how we get the PDF or PMF from the distribution function. Okay, please go to the next. আচ্ছা, এখন তো একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বললাম, সেই আমাদের কি বলে র্যান্ডম, এর মধ্যে মেইন ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি ফিল করি র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, and I'm sure some of you might not have looked at random variable the way I put it. আর খুব কম বইতে এত ছবি দিয়ে র্যান্ডম ভেরিয়েবল দেখায়। So it's very important, go through this. আপনার স্লাইডটা পেলে ওটা নিয়ে একটু কষ্ট করেন, অন্য বই পড়েন। এখন গুগল করা যায় অনেক কিছু, আপনাদের সময় তো অনেক ইজি, ছাত্রদের জন্য তো অনেক ইজি, আমাদের সময় তো কিছুই ছিল না, বই ছিল না, উই ডিডন্ট হ্যাভ এ টেক্সট বুক। তো এরপরে আমি একটু ইনফারেন্সের উপরে যাই। একটা হলো একটা পয়েন্ট এস্টিমেশন, প্রত্যেকটা ডেনসিটি অথবা প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন, এই যে এফ অফ এক্স আমরা লিখি, তার মধ্যে ইউজুয়ালি একটা আননোন প্যারামিটার থাকে থেটা। এই থেটা কুড বি জাস্ট এ স্কেলার, মানে একটা নাম্বার, or it could be a vector like mu1, mu2, etc., sigma1, sigma2. Parameter গুলো defines the shape and everything of the distribution, মানে তার characteristic of the distribution, কোথায় center located, কত spread, skewness কত, all these things.
So those parameters are important. And when we go to inference, normally about these parameters. This parameter is somewhere in the heaven, we don't know. We have no idea what they are. আমরা এখানে বসে মাটিতে বসে ট্রাই করছি তার সম্বন্ধে আইডিয়া করতে। That's what we try to do using observations, using sample. এখানে আমরা ডেটা নিয়ে তখন ওই unknown জিনিস, that is the job precisely of a statistician. তো পয়েন্ট এস্টিমেশন হলো একটা পয়েন্ট, মানে একটা নাম্বার দিয়ে আমরা এস্টিমেট করতে চাই, আর একটা পরে একটু দেখা যাচ্ছে হলো ইন্টারভাল এস্টিমেশন। এগুলো হলো সব ক্লাসিক্যাল, and most of them are due to Sir R.A. Fisher, R.A. ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা, এখন এই ক্রাইটেরিয়া গুলো একটা এস্টিমেট করবো একটা আননোন প্যারামিটার, যারা সব এই জিনিসগুলো কিন্তু ল না, রুল না, কিছু নেই। এটা হলো একটা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ভাবলো যাতে আনবায়াসনেস লাইক এ গুড প্রপার্টি, শুড বি এ গুড প্রপার্টি। তো ঠিক আছে, আমরা এটা আনবায়াস একটা ডিফাইন করি। আরেকজনে বললো যে মিনিমাম ভ্যারিয়েন্সটা একটা গুড কোয়ালিটি হবে, গুড ক্রাইটেরিয়া হবে। আবার আরেকজনে ভাবলো যে বায়াসড হলে ক্ষতি কি আছে, বায়াসড হলে তো ওটা আমাদের কাজ হতে পারে। তো এখন নতুন আইডিয়া, we work with biased estimators also. So আমি এখন এই দুটো ডিফাইন করব, আনবায়াসনেস, এরপরে সাফিসিয়েন্সি, কমপ্লিটনেস, এগুলো কি, আমরা এগুলো কি করছি। So please go to the next slide. Next slide, please. Okay. So this is our structure. X is a random variable, and it could be probably mass function, or I'll call it a density, and X is in R. আমি এখন ওই extended space of X নিলাম, পুরো real line. D হবে support, D affects strictly positive, but we will not lose anything if we just take X in R. Theta belongs to some set omega, which is called parameter space. And usually theta is unknown. It could be a scalar, it could be just a number, or it could be vector value. So point estimate of theta, usually আমরা কি করি, একটা random sample নেই। What is a random sample? x1, x2, xn. It's called a random sample if x1, x2, xn have these are independent and they are identical. Distributed as x as on the first line. X এর মতই, x এর সেম x যদি নরমাল মিউ সিগমা স্কয়ার, তাহলে x1, x2, xn সবই নরমাল মিউ সিগমা স্কয়ার, এবং একই মিন, একই ভ্যারিয়েন্স, সবই সমান, এবং তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Then we said, in other words, random sample could be viewed as random sample of size n can be viewed as n independent copies of the random variable x. আমি height random sample নিচ্ছি, তাহলে কি হতে n নিচ্ছি ওই n copies of the same height at different লোকের থেকে নিচ্ছি। তো random sample, we would like to estimate this theta. We want to find estimate, point estimate of theta, এবং একটা ফাংশন দিয়ে x1, x2, xn, এই random variable এর যে ফাংশন ক্যাপিটাল x1, ক্যাপিটাল x2, ক্যাপিটাল xn, এই random বললেই সেটা ক্যাপিটাল। এই random variable এর ফাংশন আমরা বলি এটাকে স্ট্যাটিস্টিক। তখন আমরা বলি he is a statistic, he is a function of random variable. So it's a function of random variable is itself a random variable. Now x bar, that is the statistic. The statistic যখন আমরা estimation use করি, তখন আমরা use করি instead of statistic we might say estimator. Estimator বললে ওটা ফাংশন, আর ওর ভ্যালু যদি x বারের ভ্যালুটা যখন বের করলাম 5, ওটাকে বলবো estimate. So there is a difference between estimator and estimate. Estimator is a function, estimate is a value of the function. এবং এটা কিভাবে, তো জয়েন্ট পিডিএফটা লেখা হচ্ছে নিচে, তো সবাই মোটামুটি জানেন, যারা নতুন তাদের
তো জন্য কিন্তু বাকি সবাই, you know that the joint density of the PDF or PMF would be just the product of the densities. Please go to the next one. আচ্ছা, তো এখন ওটা হলো জয়েন্ট ডেন্সিটি, আর এটা হলো আরেক ফিশারের চিন্তাধারা। সে বলল যে আমি 10টা হাইট পেয়ে গেলাম, 10টা ছাত্রের বা 10টা মানুষের আমি হাইট নিয়ে নিলাম। এখন আমার কাছে ওই 10টা হাইট আমার হাতে আছে। এখন এই হাইটটা দেখে আমি যে পপুলেশনের হাইট বা ডিস্ট্রিবিউশনের হাইট, যেটা মিন হাইট, সেটা কি হতে পারে? তখন সে বলতেছে, we first see is defining a function. He calls it likelihood function, not probability function or anything. He call it a that I wrote theta and then x1 xn. এখানে x1 x2 xn are constants, they are given already, আমি অবজার্ভ করেছি। আর তাহলে আর কি থাকে? আননোন হলো theta, so it is a function of theta. So likelihood function is a function of theta, which is still the same density, multiple of product of the densities. তো সে বললো যে আমরা এই যে ডাটাটা আমাদের হাতে আছে, এই ডাটাটা দিয়ে আমরা ওই ভ্যালু থেটা নেব যে ভ্যালু এই এই এল থেটা ম্যাক্সিমাইজ করবে। এটা ম্যাক্সিমাইজ করবে ওই ফাংশনটা, যে ফাংশন we have already observed, সবই অবজার্ভ করেছে x1 x2 xn, এইটা দিয়ে কি করবে? তো he proposed this maximum likelihood estimate. আপনারা সবাই করেছেন, so I will not go into that. Usually যদি সবকিছু খুব সুন্দর থাকে, ক্যালকুলাস ইউজ করা যায়, খুব ইজি সবকিছু, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করে থিটার নানা মিউ সিগমা এই সমস্ত ডিফারেন্সিয়েট করে তারপরে ওই সলভ করে জিরোতে ইকুয়েশন, ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ইকুয়েশন গুলো সলভ করে আমরা পেলাম। ইজি, সে ইজি, কিন্তু লেট মি গো টু দি নেক্সট ওয়ান, নেক্সট স্লাইড। তো যদি এখন অনেক ডিস্ট্রিবিউশন আছে যেখানে ওই ইয়ে করা যায় না, যেমন গামা ডিস্ট্রিবিউশনে, ওখানে আর ডিস্ট্রিবিউশন ইউ ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু গামা, সেই জায়গায় তখন ওসব এই নাইস ফর্মুলা ক্লোজ ফর্মে আসে না। একটা এক্সাম্পল, এটা সবাই জানেন, তবু দিচ্ছি আর কি এখানে। না, এটা তো আমি উপরে লিখলাম, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন MLEs of mean variance are easy to find, but parameters of logistic, for example, cannot be obtained in closed form. একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, fx equal to 1 over theta, এটা বোধহয় সবাই জানেন, x between 0 and 10। আমি স্ট্রিক্টলি লেস দ্যান ইকুয়াল টু নিয়েছি, তা না হলে ওই ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম, সুপ্রিমাম, ইনফিমাম এই সমস্ত আসে। আই ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড দিস। আমরা একটা র্যান্ডম স্যাম্পল নিলাম, x1 x2 xn, আর অবজার্ভ ভ্যালুজ হলো লিটল x1 x2 xn, এবং এল থেটা হবে এই fx1 theta, fx2 theta, fxn theta, এটা হলো 1 over theta times 1 over theta times 1 over theta, এটা হলো 1 over theta যদি পরে। তো এখন আর ওই সব xi গুলো 0 আর থেটার মধ্যে। এখন আমাদের কি করতে হবে? we have to find that value of theta which will maximize this likelihood function. এখন 1 over theta তখন এর মধ্যে কিন্তু x কিছু নাই, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন, এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন। এখন
ওখানে লেখা থাকে স্ট্যাটিস্টিক টি ইজ আনবায়াসড এস্টিমেট অফ থিটা ইফ এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ টি ইকুয়াল টু থিটা। পরের ওইটুক থাকে না, বা ওটুক থাকলেও আমরা পড়ি না, ওটা বাদ দিয়ে যায়। ওটা কি, ওটার অর্থ বুঝে না কি ফর অল থিটা। কিন্তু আমাদের ওটা বুঝতে হবে যে ওটা কি বলতে চাচ্ছে। এখন এক্স বার যদি আপনি নেন, আপনারা জানেন এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স বার, আপনি নরমালের মিন এস্টিমেট করতে যাচ্ছেন, এক্সপেক্টেড ভ্যালু এক্স বার বের করলেন, ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড দিয়ে, ঠিক আছে, এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স বার ইজ ইকুয়াল টু মিউ। তো এটা ঠিক আছে, উই সেড আনবায়াসড এস্টিমেটর অফ মিউ। কিন্তু আমি বললাম যে না, আমি তোমার এক্সপার্টে বিশ্বাস করি না, ওটা তো ওই ফিশার বলেছিল ওইভাবে করতে ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড, আমিও তোমাদের ওটা করবো না। আই ওয়ান্ট just Z7, say number 7 as the estimator, constant function. So expected value of 7 here. Expected value of a constant is a constant. It's 7. তাহলে এটা তো সব মিনের জন্য হলো না, এটা শুধু যদি মিউটা 7 হয়, শুধু 7 এর জন্য আনবায়াসড হলো এই আমার এস্টিমেটরটা, কিন্তু সবার জন্য হলো না। That is the meaning of for all theta in omega. ওই ফাংশনটা এমন হতে হবে এটা সমস্ত থিটার জন্য আনবায়াসড। দেখুন এই ছোট জিনিসের মধ্যে অনেক কিছু লুকানো আছে যে আমরা বুঝতে পারি না। আচ্ছা, এখন আমরা ওই ডেফিনিশনের পরে মিনিমাম ভেরিয়েন্স আনবায়াসড, আমি এটা হলো যে আমরা ওই যে আনবায়াসড এস্টিমেট আছে তার মধ্যে আমরা মিনিমাম কোনটা, আপনি যদি একটা র্যান্ডম স্যাম্পল আছে শুধু প্রথমটাই নিলেন, x1 নিলেন, তার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x1 ইজ অলসো মিউ, আবার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x1 প্লাস x2 ওভার 2 তার ভ্যালু মিউ, নানান রকমের ইনফিনিটলি মেনি পসিবিলিটিস যা আনবায়াসড হতে পারে। কিন্তু আমরা এখন খুঁজছি কোনটা সবচেয়ে মানে স্মলেস্ট ভেরিয়েন্স, কারণ ভেরিয়েন্স হলে আনবায়াসড মানে কি, এস্টিমেটর গুলো দে আর ভেরি ক্লোজ টু দি ট্রু আননোন ভ্যালু। এইটাই আইডিয়া যে তার অ্যাভারেজ গুলো ওখানে লোকেটেড, তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওখানে লোকেটেড। আর ভেরিয়েন্স কম হলে ওই যে ডিফারেন্ট স্যাম্পলের যে মিন গুলো, সেগুলো ওই যত ভেরিয়েন্স কম হবে তত ওটা ওই আননোন মিউর কাছে থাকবে। তো দিস ইজ এ গুড প্রপার্টি। তখন ওই ভেরিয়েন্স কম যাচ্ছে। এবং ওই আমরা এটা সেদিন বলেছিলাম ওই রাওয়ের জন্মদিনে, যে ক্র্যামের রাও লোয়ার বাউন্ড, দ্যাট ওয়াজ এ বিগ result. I think he was only 24 or so when he got this result. This allows us, this result, this inequality tells us that if T is an unbiased estimator, T is an unbiased estimator, the variance of T, the minimum it can be 1 over n, n is the sample size times I theta. I theta is what is known as Fisher information. I theta is given by this. এগুলো এখন তো বলার সময় নেই, আপনাদের এখন দরকার এই ফর্মুলাটা আছে। এইটা দিলে আমরা জানতে পারবো যে মিনিমাম ভ্যারিয়েন্স কত হওয়া উচিত। এখন প্লিজ গো টু দি নেক্সট। তো এখন কথা হলো যে আমরা হয়তো একটা পেলাম, সেটা ঠিক ওর কাছে যায় নাই, বা আরেকটা পেলাম, আমরা এখন কিভাবে জানবো এটা কিভাবে বের করবো এক্স বার, বা এগুলো তো ইজি, কিন্তু একটা অন্য ডিস্ট্রিবিউশনে যেখানে এত জিনিস সোজা না, কিভাবে আমরা সেই এস্টিমেটে আসবো, কিভাবে মিনিমাম এগুলো কিভাবে কি করব, সেই বোঝার জন্য ফিশার আবার একটা নতুন ক্রাইটেরিয়া বের করলো, সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক। সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক হলো, সে কেন নাম দিল সাফিসিয়েন্ট, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমি আপনাদের সঙ্গে যদি বোর্ডে লিখতে পারতাম অনেক বোঝাতে পারতাম, কিন্তু এখন তো না দেখে মানে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে একটু সিম্পল, আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। আপনারা দুইটা র্যান্ডম স্যাম্পল অফ সাইজ 2 দুটা নিলেন, x1 x2। আচ্ছা, এখন আপনি নরমালের মিউ এস্টিমেট করতেছেন, আপনি এক্স বার নিলেন, এক্স বার আপনার x1 x2 হবে কি, একটা টু ডাইমেনশনাল ইউক্লিডিয়ান স্পেসে একটা পয়েন্ট, দুইটা একটা ডাটাটা হবে, আপনি 6 আর 7 পেলেন, এটা একটা পয়েন্ট হবে, এই ধরনের তো হবে সব। তো আপনার স্যাম্পল স্পেস হবে
set of all points in this two-dimensional space. So আপনি মিন মিউ হলো আননোন, ওই মিউটা এস্টিমেট করতে চাচ্ছেন, তখন আপনি ওই ডাটা পেয়ে গেছেন, ডাটা পেয়ে আপনি এক্স বার বের করছেন, মিন বের করেছেন, স্যাম্পল এক্স বার ইজ স্যাম্পল মিন, মিউ হলো পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশনের মিন। এখন আপনি ডাটা করে পেয়ে গেলেন যে মিন 7 হলো এক্স বার ভ্যালু পেয়ে গেছেন, ডাটাটা আপনার হাতে আছে। তো 7 পাওয়া মানে কি, এই ডাটাটা কি হচ্ছে একটু খেয়াল আমার সাথে যদি বুঝতে পারেন আমি কি বলতে চাচ্ছি, কারণ আমি দেখছি না কারো ফেস টু ফেস। x1 plus x bar 7 মানে কি, x1 plus x2 equal to 14, তাই তো? 14 যদি যোগফল হয় তার এভারেজ হবে দুইটার 7, x1 plus x2, তবে x1 plus x2 over 2 equal to 7, so x1 plus x2 equal to 14. So x1 plus x2 equal to 14. What is this? It's a line. It's a line. এবং এই লাইনতে x y কোঅর্ডিনেট মানে it's a descending line, the decreasing line. এই লাইন এটা হলো x1 plus x2 equal to 7, এই লাইনটা। এখন যদি আপনি 5 পেতেন তাহলে আরেকটা লাইন হবে এই ধরনের। তার মানে এই যে x1 plus x2 equal to ধরেন c can take any real number, তাহলে কি হচ্ছে এই স্পেসটাকে x1 স্পেসটাকে ইনফিনিটলি মেনি লাইন দিয়ে পার্টিশন করতেছে। তো ফিশার বলল ওই যে আপনি 7 পেলেন, তার মানে x1 plus x2 এই যে ডাটাটা পেয়ে গেছেন, এই লাইনের উপরে যদি থাকেন আপনি, এই লাইনের উপরে যে কোনো পয়েন্ট নেন, শুধু মানে যে কোনো পয়েন্ট ওই লাইনের উপর এভারেজ 7 দেবে। ওই লাইনের উপরে থাকলে আপনার অন্য কোনো লাইন আপনার থিটার আর কোনো খবর দেবে না। It will not give you any information about theta. That's why he called this line sufficient partition of the sample space. এবং সেই জন্যই সে এখানে ইউজ করেছে sufficient statistic। এই ডাটাটা আমরা যখন পেয়েছি the x is sufficient, এইটা দিয়ে আমরা এইটাই it's a sufficient statistic for the estimation data। তার জন্য ওই যে পরের ডিস্ট্রিবিউশন আপনাদের ডেফিনিশন দিচ্ছে x1 x2 xn conditional distribution given the distribution of x bar theta is independent of theta। কারণ ওই জিনিসটা জানলে তারপর আর এটার দরকার হবে না। ওইগুলো দিয়ে আবার ওই ফ্যাক্টরাইজেশন থিওরেম বের করেছে যে এইটা যদি জি থিটা ই থিটা টাইমস দ্যাট ওইভাবে লেখা যায় তাহলে ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর থিটা, মানে থিটার যত ইনফরমেশন আছে ওই টির মধ্যে আছে, ওই আপনার ওই লাইনের উপরে আছে x1 plus x2 equal to 14. So we are searching for a minimum variance unbiased estimator of theta. That's our goal. এই আমাদের এই প্রবলেমই হলো ওইটা, আমরা একটা আনবায়াসড এস্টিমেট করছি, আনবায়াসড হলে মিনিমাম যেটা অনেকগুলো ইনফিনিটলি মেনি আনবায়াসড এস্টিমেটর, কিন্তু তার মধ্যে আমি ওইটা নিতে যাচ্ছি তার ভ্যারিয়েন্স সবচেয়ে কম। So let's finish with the last slide in this sequel. আপনি পরেরটা দেখান। Okay, so this is Rao-Blackwell theorem. Rao is C.R. Rao, Blackwell is David Blackwell. মাঝে কিন্তু একটু হিস্ট্রি অফ প্রবাবিলিটি স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো পড়া ভালো, নাম জানা ভালো, কারণ এর থেকে আমরা রিলেট করতে পারি। Blackwell was the first most well-known black or African American statistician. উনি প্রথম দিকে চাকরি পাননি, কোথাও কেউ দিতে চায়নি। He was a very brilliant guy, কিন্তু ওই এদেশে তখন তো এই রেসের অনেক প্রবলেম ছিল, সে কোথাও পাচ্ছিল না। পরে অনেক এখানে ওখানে চাকরি করে সে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি ওয়াশিংটন, ওটা ব্ল্যাক ইউনিভার্সিটি, ওখানে পড়ান। তারপরে it was Neyman. When he went to Berkeley, he hired Blackwell, এবং Blackwell গিয়ে ওখানে ওই সবকিছু এস্টাবলিশ করলেন ডিপার্টমেন্ট, এবং he was chairman for many years. And this theorem is due to David Blackwell and Ramesh Rao. Sorry, C.R. Rao. I was thinking of Rao Kramer. But anyway,
এখানে এটার আমি এগুলো পড়ার দরকার নেই, আমি শুধু এইটুকুই বলছি, এটার কি আপনার একটা র্যান্ডম স্যাম্পল আছে, কি ইজ এ সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক, আপনি একটা সাফিসিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক পেলেন, এবং ভি একটা আনবায়াসড এস্টিমেটর। যদি এই কন্ডিশন পূরণ করে, expected value conditional mean of V given this